Hello students, I am Professor Seema Karai and today we are going to perform our basic physics practical number 14, that is thermal conductivity. So let us review for it. So this is experiment number 14, that is thermal conductivity. What is the course outcome of this experiment is use of basic principle of heat and optics in related engineering application. This experiment is based on our theory chapter, that is heat and optics. Chapter number 3, that is heat and optics, we have studied already, and on the basis of that this experiment is there. And what we have to perform here, or what is the practical learning outcome from this experiment, is use of Searle's thermal conductivity apparatus to find the coefficient of thermal conductivity of given material. तर आपण अगोदरच थेरीमध्ये शिकलेलो आहोत की कोइफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय किंवा लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी काय असतो, त्यामध्ये आपण कोइफिशियंट दॅट इज के फाइंड आउट करायला शिकलेलो आहोत. वी नो द फॉर्म्युला फॉर के, वी नो द क्वांटिटी ऑफ हीट which is flowing through the copper rod or which is flowing through the metal from one point to another point, that is Q, and that we know all the major terms, and we know that some materials are good for the heat flow through it, but some materials are having low conductivity, that means they cannot conduct the heat very much amount, so they are having low thermal conductivity. And the materials which can conduct high amount of heat energy through it, that material are having a high thermal conductivity. They are used in some applications for a heat sink, as a heat sink. And some materials which are having low thermal conductivity, they are used as a thermal insulation. So these we know, but now we will perform our today's practical, that is to determine the coefficient of thermal conductivity by using Searle's apparatus. So see this is a Searle's apparatus, and this is called as a Searle's apparatus. We are going to use this apparatus for measuring the thermal conductivity of given material. So what we have to find out, see this. If you open this box, this is a wooden blocks. Inside this wooden blocks there is a copper rod, and we have to find out the thermal conductivity of this copper rod. And for this here we are using this as a steam chamber. Heat can pass inside this steam chamber. We can pass the heat to this steam chamber by using a heater, and when heat passing, then what will happen, there is two holes drills at some distance from each other, and we have to measure the distance between these 2 points. That is, we have to insert the thermometer in between these 2 points, that is at the first hole and this is the second hole. And so we can measure the temperature at this first point, and we can measure the temperature at the second point. So this one is considered as a θ1, and the second one which is considered as a θ2. So this is about this. And copper rod, we have to measure the area, cross sectional area of the copper rod also, which will be used to find the thermal conductivity of that copper K, for we required the diameter also, so that we can calculate the cross sectional area of this copper rod. So we have to perform our observation and calculation for the measuring of area of cross section of copper rod. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे की हा जो कॉपर रॉड आहे त्याचा आपल्याला एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. आणि एरिया फाइंड आउट करायचा असेल तर आपल्याला काय माहिती पाहिजे, वी मस्ट नो द डायमीटर ऑफ दिस कॉपर रॉड. सो आपल्याला काय करायचं आहे की कॉपर रॉडचं डायमीटर फाइंड आउट करायचं आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळेस तुम्हाला डायमीटर फाइंड आउट करायचा असेल त्यावेळेस आपण काय यूज करतो, व्हर्नियर कॅलिपर यूज करतो. आणि मग व्हर्नियर कॅलिपर यूज करताना आपण काय करणार आहे, 3 रीडिंग्स घेणार आहेत व्हर्नियर कॅलिपर यूज करून डायमीटरसाठी. सो वी कॅन टेक द रीडिंग बाय यूजिंग व्हर्नियर कॅलिपर. सो दिस इज vernier caliper. We can hold
the copper rod like this. Observation and calculation. पहिलं ऑब्झर्वेशन काय? मटेरियल ऑफ द रॉड. मटेरियल ऑफ द रॉड इज कॉपर. कॉपरचा रॉड आपण यूज केलेला आहे. लेंथ ऑफ द रॉड. सेकंड ऑब्झर्वेशन, लेंथ ऑफ द रॉड. सो वी कॅन मेजर द लेंथ बाय यूजिंग स्केल. सो if you measure, it comes out 20. So we can measure, it is 23 centimeter. So this is the length of the rod. We can write down 23 centimeter. Area of cross section of a rod we have to find out. So first we need to find out the diameter, and for the diameter we have to टेक द 3 रीडिंग्स बाय यूजिंग वर्नियर कॅलिपर. आता ह्या कॉपर रॉडचं डायमीटर फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठी आपण काय यूज करणार आहे? वर्नियर कॅलिपर. वर्नियर कॅलिपरचे हे लोअर जॉज आहेत. लोअर जॉजमध्ये असा कॉपर रॉड आपण कॉपर रॉड होल्ड करणार आहे. होल्ड केल्यानंतर तुम्हाला रीडिंग दिसेल इथे 2.3. दॅट इज द मेन स्केल रीडिंग दिसतं आहे. तर ते आपण MSR मध्ये लिहिणार. पहिलं रीडिंग आपलं आलेलं आहे 2.3. त्यानंतर VSD बघायचं आहे. VSD कसा बघणार की यामधली कुठली लाईन जी आहे ती एक्झॅक्टली कोइन्साइड आहे. तर आपल्याला दिसतंय 0 नंबरची लाईन कोइन्साइड दिसते. तर मग आपण VSD काय लिहिणार? 0. सो आपला VSR पण काय येईल? 0 येईल. त्यानंतर टोटल रीडिंग MSR प्लस VSR टोटल रीडिंग येणार आहे 2.3. ओके. त्यानंतर आपण सेकंड रीडिंग घेऊया. सेकंड रीडिंग पण आपण काय करतो? असं होल्ड करतो दुसऱ्या ठिकाणी. आता इथे तुम्हाला दिसतंय अरे चुकलं. सो वी कॅन टेक द रीडिंग्स बाय यूजिंग वर्नियर कॅलिपर. दिस इज द फर्स्ट रीडिंग 2.30. सेकंड रीडिंग इज 2.31 and the third reading is 2.32. Average you can find out. Average is 2.31. It is the diameter, average diameter of this copper rod, and if you divide by 2 then you will get a radius, that is 1.16 radius of copper rod. Centimeter it is in. So we have to find out the cross sectional area by using formula, that is pi r square. Pi r square हा फॉर्म्युला आहे. त्यामध्ये आपण ही रेडियसची व्हॅल्यू पुट करायची. बाय युजिंग कॅल्क्युलेटर यू कॅन कॅल्क्युलेट द एरिया. इट कम्स आउट 4.046 centimeter square, and if you want to find out in meter square then you have to divide it by 100. That means multiply by 10 raised to minus 2. So area of cross section of rod is 4.046 into 10 raised to minus 2 meter square. Okay. Distance between thermometer T1 and T2, that is small d. आता हा T1 आणि T2 इथं असणार आहे. तर त्याच्यामधला दोघांमधला डिस्टन्स जे आहे आपण मेजर करू शकतो. तर ते किती येतं आहे? 10.5. दॅट इज 10.5. सो यू कॅन राईट हिअर 10.5 सेंटीमीटर. आणि मीटरमध्ये काय येईल? डिवायडेड बाय 100. सो इट विल गेट 0.105 और 10.5 into 10 raised to minus 2. Okay. So distance between thermometer T1 and T2, डिस्टन्स आलं आहे आपलं 10.5. ह्या दोन मधला डिस्टन्स आहे. आपण इथं काय केलेलं आहे? हीट पास केलेली आहे. इथं तुम्हाला दिसतंय हीटर. इथून आपण इथं हा इनलेट आहे. इथून हीट पास केली आहे. इथं बर्नर आहे. बर्नरवरती आपण कॉपर सिलेंडर ठेवला. त्यामध्ये वॉटर फिल केलं आहे. वॉटर जेव्हा हीट होईल तेव्हा त्याची जी स्टीम आहे ती इथून आतमध्ये जाणार आहे. म्हणजे हीट इथून या रॉडला पास होणार आहे. आणि हा पहिलं जे टेम्परेचर असेल ॲट दिस फर्स्ट पॉईंट, दॅट इज डिनोटेड बाय θ1. आपण याला θ1 म्हणणार आहे. आणि सेकंड हा जो T2 आहे इथे जे टेम्परेचर असेल त्याला आपण θ2 म्हणणार आहे. मग स्टेडी स्टेट, आता ही कंटिन्यू हीट पास होते. एका सर्टन टाईम नंतर काय होईल? हीट जी आहे, जरी हीट पास होते तरी आपलं टेम्परेचर काय राहणार आहे? स्टेडी राहणार आहे. दोन्हीमधलं जे टेम्परेचर आहे ते कंटिन्युअसली ॲज इट इज आहे तेच राहणार आहे. त्या स्टेटला आपण म्हणतो स्टेडी स्टेट. आणि इकडे जे आहे θ1, इथे θ3 आणि θ4 आपण मेजर करणार आहे. इथे इनलेट असणारे पाणी इथून आतमध्ये जाणार, वॉटर सर्क्युलेट होऊन आणि मग परत बाहेर येणार. त्याचं जे टेम्परेचर आहे θ3 आणि θ4ने आपण नोट डाऊन करणार.
तर आपण काय करणार आहे, पहिल्यांदा θ1 मेजर करून घेऊया. आता तुम्हाला θ1 दिसतो इथे, इट अप टू 90 इट इज ओके. 90 डिग्री दिसतं तुम्हाला θ1. आपण लिहिणार आहे 90 इथे. त्यानंतर θ2 दिसतो इथे तुम्हाला 82 दिसतोय. सो वी कॅन राईट हिअर 82. हे स्टेडी स्टेटला आपण रिडिंग घेतो. त्यानंतर θ3चं रिडिंग घ्यायचं आहे तुम्हाला. θ3 इथं दिसतोय बघा, इट इज 48. ओके, सो वी कॅन राईट हिअर 48 θ3. अँड व्हॉट अबाउट θ4? θ4 you can see it is 42. So it is 42. So we have recorded the θ1, θ2, θ3 and θ4 at steady state and time for which water is collected. आता हे वॉटर जिथं कलेक्ट होतंय त्याला आपण 5 मिनिटासाठी पाणी कलेक्ट करणार आहे. मग टाइम जो आहे तो आपला किती असणार आहे, 300 सेकंड. 5 मिनिट्स म्हणजे किती, 300 सेकंड असतात. आणि मास ऑफ वॉटर इन दॅट इज मेजर्ड इन एम और इट इज इन ग्रॅम और kg. आपल्याला मास ऑफ वॉटर कशामध्ये काढायचं आहे, ग्रॅममध्ये काढायचं आहे. मग मास ऑफ वॉटर कलेक्टेड जे आहे ml, इट इज इक्वल टू, इट इज नथिंग बट इन 1 ml इट इज इक्वल टू 1 gram. सो वी कॅन measure by using measuring cylinder, which is we can measure by using measuring cylinder. So I will stop my heater and I will take the measuring cylinder. ओके, तर आपण हे जे वॉटर कलेक्ट केलं आहे ते आपण मेजरिंग सिलेंडरमध्ये घेतलं आहे आणि ते तुम्हाला दिसेल की 8 ml एवढं वॉटर कलेक्ट झालं आहे. 8 ml इट इज इक्वल टू 8 ग्रॅम. वी कॅन कन्सिडर इट इज इन ml. So we can, it is considered as a 8 gram. Okay, so we can write here mass of water, that is 8 gram, and in kg you can write it is 0.008 kg. Okay, or 8 into 10 raised to minus 3 you can write. Both are correct. Mass of water. Specific heat of water is always 1 kilocalorie per kg per degree Celsius. तुम्हाला माहिती आहे स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर जे आहे ते आपण कशामध्ये मोजतो, पर किलोकॅलरी पर kg पर डिग्री सेल्सिअस. आता ही नेहमी किती असते, 1 असते. तर आपल्याला काय काढायचं, स्पेसिफिक आपल्याला काढायचे कोएफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, दॅट इज के. केचा फॉर्म्युला आहे m इंटू s इंटू θ3 मायनस θ4 इंटू d डिवाइड बाय कॅपिटल A, दॅट इज एरिया, इंटू θ1 मायनस θ2 इंटू t. आता इथे m म्हणजे काय, मास ऑफ वॉटर, आणि s म्हणजे काय, स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉटर आहे. आणि θ3 θ4 दॅट इज द θ3 मायनस θ4 डिफरन्स बिटवीन दिस टू टेम्परेचर. स्मॉल d म्हणजे काय आहे, स्मॉल d ऑलरेडी आपण काढलं आहे, दॅट इज डिस्टन्स बिटवीन 2 थर्मोमीटर, 10.5 आहे. त्यानंतर एरिया आपण ऑलरेडी काढलेला आहे, 4.046 इंटू 10 raised to minus 2 मीटर स्क्वेअर. हा एरिया आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर रॉड. आणि डिफरन्स बिटवीन θ1 आणि θ2 तुम्ही काढू शकता. θ1 θ2 आपण मेजर केलेला आहे, त्यामधला डिफरन्स लिहू शकतो. आणि टी दॅट इज टाइम फॉर विच वॉटर इज कलेक्टेड. सो वी कॅन सबस्टिट्यूट ऑल दिस व्हॅल्यू हिअर. m is 0.008 into s is 1. डिफरन्स बिटवीन θ3 and θ4. आता 48 मायनस 42 डिफरन्स किती येणार आहे, 6 इंटू डी. डी किती आहे तुमचा, डी इज 0.105 इन मीटर आपण घेतोय. त्यानंतर डिवाइड एरिया किती आहे मीटरमध्ये, 4.046 इंटू 10 raised to minus 2. डिफरन्स बिटवीन θ1 मायनस θ2. डिफरन्स बिटवीन θ1 अँड θ2 दॅट इज 90 मायनस 82. डिफरन्स आलेला आहे 8, तो आपण इथं लिहिणार 8. आणि आता इंटू टी, टाइम किती आहे तुमचा, 300 सेकंड. सो टाइम,
So by using calculator you can calculate it. ओके, सो आपण काय केलं होतं मगाशी, सबस्टिट्यूशन केलं होतं के मध्ये 0.008 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 0.105 डिवाइड बाय 4.046 इंटू 10⁻² इंटू 8 इंटू 300 असं आपण सबस्टिट्यूशन केलं. त्यानंतर तुम्ही कॅल्सी यूज करून हे कॅल्क्युलेशन केलं. कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर आला आहे 5.190 इंटू 10⁻⁵. आणि हे जे आन्सर आले ते काय आहे, कोएफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, आणि इट इज मेजर्ड इन किलो कॅलरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सिअस पर सेकंड. ओके, तर हे त्याचं युनिट आहे. आणि आपण काय करणार आहे, हे जे आली आहे ती व्हॅल्यू आपली एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू आली आहे. एक्सपेरिमेंटल, मग रिझल्टमध्ये आपण काय लिहिणार, जे काही एक्सपेरिमेंटल कॅल्क्युलेशन करून आपलं व्हॅल्यू आलेली आहे केची फॉर कॉपर रॉडसाठी, मग ती व्हॅल्यू आपण इथे लिहिणार रिझल्टमध्ये. कोएफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी के ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ रॉड इज 5.190 इंटू 10⁻⁵ इन MKS युनिट, दॅट इज किलो कॅलरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सिअस पर सेकंड. आता इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्टमध्ये काय लिहिणार की एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू पहिल्यांदा लिहिली आपण 5.190 10⁻⁵ किलो कॅलरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सिअस पर सेकंड. सेकंड जे आहे स्टँडर्ड व्हॅल्यू ऑफ कोएफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आता स्टँडर्ड व्हॅल्यू काय आहे, स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे त्याची ॲक्च्युली 0.00918 किलो कॅलरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सिअस पर सेकंड. म्हणजेच काय 91.8 इंटू 10⁻⁵ किलो कॅलरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सिअस पर सेकंड ही त्याची स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे. आणि जर CGS सिस्टीममध्ये बघितलं तर त्याची स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे 0.918 कॅलरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सिअस पर सेकंड. पण आपण ऑलरेडी MKS युनिटमध्ये घेतलं आहे म्हणून मी ही स्टँडर्ड व्हॅल्यू लिहिलेली आहे 91.8 इंटू 10⁻⁵. आणि आपले एक्सपेरिमेंटलची व्हॅल्यू आली आहे आणि ही स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे. त्यामधला डिफरन्स केल्यानंतर आपल्याला एरर इन द मेजरमेंट ऑफ के हा आपला डिफरन्स जो आलेला आहे तो 86.61 आहे. एक्सपेरिमेंटमध्ये थोड्याफार त्रुटी राहू शकतात, त्याच्यामुळे आपले एक्सपेरिमेंटल आणि एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू यामध्ये नेहमी थोडाफार फरक असतो. 10% 20% फरक येऊ शकतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द व्हॅल्यू ऑफ के दॅट इज गिवन मटेरियल बाय युजिंग सर्च ॲपॅरेटस. थँक्यू.